Good morning, students. Welcome back to our English class. Today we are going to do activity 7 and 8. Take your textbook, page number 137. Activity 7. Look at the following sentence. The happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. What made the swallow sorry? The swallow was sorry because the prince looked so sad. The happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. What made the swallow sorry? The swallow was sorry because the prince looked so sad. Look at another instance. The milk is so hot that the children cannot drink it. Why can't the children drink the milk? The milk is so hot. പാല് ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വൈ കാൺ ദ ചിൽഡ്രൻ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ദ ചിൽഡ്രൻ കാൺ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? കുട്ടികൾക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അത് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. പാല് ചൂടായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Look at the pictures given below and combine the sentences as shown above. ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്ന വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. The wall is very high. The dog cannot catch the cat. wall മതിൽ വളരെ ഉയരം കൂടിയതാണ്. അതൊരു സെൻറ്റൻസ്. ദ ഡോഗ് cannot catch the cat. നായയ്ക്ക് പൂച്ചയെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. How can we combine this by using because? Yes, we can combine it. The dog cannot catch the cat because the wall is very high. The dog cannot catch the cat because the wall is very high. Can the girl get into the bus? പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ സാധിക്കുമോ? The bus is full of passengers. The girl cannot get into it. ബസ്സിൽ മുഴുവൻ നല്ല തിരക്കാണ്. Full of passengers. Full stop. The girl cannot get into it. നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? The girl cannot get into the bus because it is full of passengers. പെൺകുട്ടിക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബസ്സിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അതിൽ നിറച്ചും ജനങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, can the girl wear the frock? ഈ പിക്ചറിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പുണ്ട്. അത് ആ കുട്ടിക്ക് ധരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? Can the girl wear the frock? The frock is very small. The girl cannot wear it. The girl cannot wear the frock because it is very small. പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഉടുപ്പിടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഉടുപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ്. Can the boy cross the river? Next picture. Can the boy cross the river? ഒരു വലിയ റിവറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? The river is very wide. The boy cannot swim across it. റിവർ വളരെ വീതി കൂടിയതാണ്, വളരെ വലുതാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് അത്രയും നീന്താൻ സാധിക്കില്ല. The boy cannot cross the river because it is very wide. അത് വളരെ വീതി കൂടിയ
പുഴയായതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അത് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ്, എഡിറ്റിംഗ്. റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ. ദർ ആർ എ ഫ്യൂ എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദേ ആർ അണ്ടർലൈൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല വേർഡ്സും ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്, അതിൽ തെറ്റുണ്ട്, അത് തിരുത്തി നിങ്ങൾ എഴുതണം. ദീപു wanted to go for a film. He asked his mother some money for the ticket. Ask your father, said the mother. He ran to his father's room. By then his father had left. He went back to his mother and get the money. Thank you, mom, said Deepu. He ran out. By the time he reached the bus stop, the bus had gone. Somehow he managed to reach the theatre. But alas, by then the show began. What shall I do? Let me go home. I shall buy some peanuts and walk home, he decided. He felt for the purse in his pocket. My God, somebody have picked my pocket, Deepu screamed. Edit the passage and rewrite it. ഇതിൽ തെറ്റുള്ള വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാസേജ് തിരുത്തി ശരിക്കും എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ദീപു wanted to go for a film. ദീപു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. He asked his mother some money for the ticket. ആസ്ക് ആണോ? ആസ്ക്ഡ് ചോദിച്ചു. ആസ്ക് ചോദിക്കുക, ആസ്ക്ഡ് ചോദിച്ചു. He asked his mother some money for the ticket. അപ്പം അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? Ask your father, said the mother. He ran to his father's room. ദീപു അച്ഛൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. By then his father have left. By then അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അല്ല, ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. ഹാവിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. He went back to his mother and get the money. Get അല്ല, got. He went back to his mother and got the money. Thank you, mom, said Deepu. He ran out. പുറത്തേക്ക് ഓടി. By the time he reached the bus stop, the bus had gone. എന്താ എഴുതേണ്ടത്? By the time he reached the bus stop, the bus had gone. ഗോൺ അല്ല അവിടെ വെക്കേണ്ടത്, ഗോൺ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗോ പോവുക, ഗോൺ പോയി. Somehow he managed to reach the theatre. എന്നാലും വേഗം ബസ് പോയാലും വേഗം നടന്ന് തിയേറ്ററിലെത്തി. ഇപ്പം എന്താ എഴുതേണ്ടത്? Somehow he managed to reach the theatre. എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചു. എത്തി എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, റീച്ച്ഡ് അല്ല, റീച്ച്. അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിച്ചു, പരിശ്രമിച്ചു. But alas, by then the show began. Show had begun. ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. What shall I do? ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? Let me go home. വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. I shall buy some peanuts and walk home, he decided. കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി വാങ്ങി തിന്ന് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. He felt for the purse in his pocket. My God, somebody have picked my pocket, Deepu screamed. കപ്പലണ്ടി വാങ്ങാൻ പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കറ്റിൽ പേഴ്സ് എടുത്ത നോക്കിയപ്പോൾ പേഴ്സ് കാണാനില്ല. My God, somebody had picked up my pocket. പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി, പേഴ്സ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി.
അത് somebody had picked my pocket, Deepu screamed. Dear students, please edit the passage and rewrite it. We can move to the next activity, the project work. Let's make a collage. Flying in the sky, the swallow saw a lot of human miseries in the city. Such miseries can be seen in the present world also. Visual media and newspapers bring reports and photographs of them. Try to make a collage using pictures and news reports. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഒരു കൊളാഷ് തയ്യാറാക്കണം. Flying in the sky, the swallow saw a lot of human miseries in the city. swallow ആ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പറന്ന് നടന്നപ്പോൾ ധാരാളം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു ജനങ്ങളുടെ. Such miseries can be seen in the present world also. ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ട്. Visual media and newspapers bring reports and photographs of them. നമുക്ക് ടി വിയിലൂടെയും അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Try to make a collage using pictures and news reports. ഇത്തരം മിസറീസിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ ന്യൂസും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൊളാഷ് തയ്യാറാക്കുക. What kinds of miseries are mostly reported by the media? ഏത് തരം മിസറീസാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ മീഡിയാസ് അതൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ആൻഡ് വിഷ്വൽ മീഡിയ സാധാരണയായിട്ട് എന്തൊക്കെ മിസറീസാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ്? Why do these kinds of miseries happen frequently? എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മിസറീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? How can we prevent such miseries? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം മിസറീസ് തടയാനാകും, ഇല്ലാതാക്കാനാകും? Prepare a collage and write briefly on how to prevent these miseries. പിക്ചേഴ്സും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ കൊളാഷ് തയ്യാറാക്കുക. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇത്തരം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.